जी इतनी मंत्र बोला हार्दिक फॉलो कर दो प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रयाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावपनासन, मंगलाणंच सवेसिं, मंगलानंच सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand Mahatma. Welcome everybody. A very open question related to Vyavasthit. Okay, so please go ahead. Anybody? Okay, Puja. Hey, Sachidanand. So this is a question kind of following up from last week when we talked a little bit about, the last question was Echcha and Nishchay. So as I was kind of formulating my thoughts together, I wanted some input on some of my thought process, and this is what I understand. So I wanted you to correct me on where I'm not understanding things correctly. So if I backtrack, Pudgal is basically Puran and Galan, and Puran is like based on your wrong beliefs from before, and Galan is anything today that's discharging. So then you have a sanjog that comes up, let's say, and an uday karma from that, based on my Pudgal that I've created. So let's say for my example, I'll use like my child comes to me and asks me for help for homework. Now, if I have a thought, I think that's where my antaskaran comes into play, and I have a thought like that says, okay, how can I help my child, right? And then I think there's also something that happens simultaneously, like a bhav, and that bhav could be either a positive bhav or it can be a negative bhav. Like bhav positive might be like, oh, I love this child, I'll help her with anything, even if I don't understand it. Or it maybe be a negative bhav, like I don't want to help her right now, I want to do my own thing, so hopefully we can just move on. Or maybe I hate this subject, something. So maybe there's different categories of negative bhav, and I'm not sure if that's where rag and dvesh come into place. And then I was wondering if there's something as like a neutral bhav, where I'll say, anu kalyan thao, mane samjhan nathi padti, pan to bhi mane sikhwadwani shakti apo dada. Ke anu amaru, when we do homework, amaru, may I have like a bhed drashti. So I don't know if that's also falls into the bhav category or not. And then we talked a little bit about Echcha. So I'm not sure where Echcha falls into place in my thought process at all. But let's say I have the thought, I have a positive bhav. Now, the way I understand it is if I can have two ways to go. Either I can be followed by prajna and stay in my Shuddhatma seat while I'm teaching her, stay as observer. Even if she gets the right answer wrong, I would still be, internally happy because I'm staying separate this whole time. Or I can go the other way, driven by buddhi. And I think this is where Vyavasthit Shakti is governing, but I'm not sure about that. Then I would not be remaining Gnan. Maybe I might get Tanmaya card. Maybe I might have some category of Stul or Sukshma Bhul in that pathway. And then that Uday Karma, if I go that pathway, then it recirculates back into my Puran, right? So I guess questions for all this is that
we use the word Vyavasthit and we use the word Kudrat a lot. So is Vyavasthit the same as Kudrat? Like when we say Kudrat ne sopido, is that the same as giving it to the Vyavasthit pathway? And is that Vyavasthit in the right section that I described? Is when you do Dakhodakal, is it also in the pathway? Yeah, I'm thinking if you do Dakhodakal, then that's using your buddhi again. So is that the correct understanding? I guess like we talked a little bit about Echcha, and I understand, we described Nischay as being two types of Nischay. One is Vyavahar Nischay, one is Atma Nischay, and those are your long-term goals. So in this, my Vyavahar Nischay is that I want to be a devoted mother. And my Atma Nischay is maybe I want to raise my children using 5 agnas. Those are my long-term goals. And my short-term thoughts, or Echcha, I guess is the right word, is that, I want to buy something for her to help her with her homework, or maybe if she had this book that would be helpful. So I guess I just wanted some clarity on all those things, because I think I'm mixing up thoughts and bhaus and Echchas along my thought process when I'm trying to apply all these things to my daily living. Bhagwanji? Yes, You hear me? Deepakanandji. Yeah. Jai Satchidanand. See, first thing, we will consider the case where you have received this enlightenment, and the outcome of this enlightenment is that you have known yourself who you are. So now what remains balanced is only discharging Echcha, which you have got along with yourself. And there is no question of Tanmayakar. To what Tanmayakar means in principle is you cause new karma out of your doership. Because this enlightenment itself frees you from all kind of doership. What remains is your doership towards following the agnas only. And whatever doership that may pop up out of lack of your vigilance to remain in the agnas and the gnan is different. Because in its foundation, that belief is always there. I am Shuddhatma. That doubtless belief in relation to the worldly aspects, whatever puja wants to do as part of our discharging desires. Bhav truly relates to causes, but here we must have the demarcation that Bhav, what are there? They are discharging wishes, Echcha only. That is why in the technical term, spiritual technical term, it is called Dravya Bhav. And where there are causes, that is due to ignorance, you lay new karmas. And when we say karmas, that make you wander in the 4 life forms. That is in relation to that. It is not there. Because of the founding belief, without any doubt, that I am pure soul. So it is said, Gnani ne bhava bhav sambhave nahi. Gnani ne karma bandh hoy nahi. That is what it means, enlightenment. That is what it means
wisdom of knowledge and its acquisition. So with this understanding, what remains is doership aspect in relation to following the agnas only. And આપણે કહીએ છીએ કે I want to follow the agna, I want to remain within the boundaries of the agnas, and primarily the doership aspect related to amicable settlement of files. મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. I want to handle and settle this file in an amicable way. I want to. And don't say that it થશે કરીને. That is not agna. Agna wording itself says મારે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. That makes it very clear, and Dada has also made it very clear. But many times you may hear like that if you do this, then આજ્ઞા પાડવી પડશે કે થઈ જશે, સંભાવે નિકાલ કરવો પડશે કે થઈ જશે. Yeah, you hear that a lot. We are missing one aspect, that even in that, although it is being verbalized કે સંભાવે નિકાલ થઈ જશે, પણ એની પાછળ જે કામ કરે છે ને એ doership aspect છે, પણ એને doership aspect નથી કહેવાતું, કારણ કે it doesn't bind kernels that make you wander. ફાઇલ 4 લાઈફ ફોર્મમાં એ વોન્ડર નથી કરાવતું. એનાથી જે કોઝિસ પડે છે, કારણ કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે, એને એના કોઝિસ જે પડે છે, they take you, they make your relative new પ્રતિષ્ઠિત આત્મા of such quality કે એ દ્વાપર એટલે જ્યાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન છે અને આપણી કનેક્ટિવિટી પણ છે, તો ત્યાં આપણને લઈ જાય છે. જે તન્માયકર વાત કરીએ છીએ ને એ આપણું લેબ્સ છે, આજ્ઞા ફોલોઈંગનું વિજિલન્સનું લેબ્સ છે, એટલે એને બહુ કન્સિડર નથી કરવાનું. કુદરત અને વ્યવસ્થિતમાં ફેર નથી, પણ કુદરત એ કોમન પાર્લન્સ થઈ ગયું છે, એટલે ઓવરઓલ જોવું હોય તો નેચર જેને કહીએ, કુદરત જેને કહીએ, that is it. અને વ્યવસ્થિત એ in relation to happening આપણને સ્પેસિફિકલી આજ્ઞા સ્વરૂપે આપેલું છે કે આજે જે બને છે ને તે બધું વ્યવસ્થિત છે, એટલે it is in order, it is perfect. So don't doubt. છતાં આપણાથી બોલાશે, આપણાથી બધું એવી ડાયલોગ થશે, ચર્ચા થશે, ડિસ્કશન થશે, ડિબેટ થશે, એક્યુઝેશન પણ થશે કેટલી વખત કે આ વ્યવસ્થિત આવું થોડું હોય એમ કરીને ને બધું. બન્યા પછી એ વ્યવસ્થિત છે અને દાદા એને નિર્દોષ જોયેલા છે. તો જ્યારે દાદાએ નિર્દોષ જોયું જગતને, તો પછી આપણે દોષ ક્યાં જોવો, એના પર આપણે બહુ થોટફુલ ઇલેબોરેશન કરી શકીએ, પણ હકીકત આ છે. અને હવે જે નિશ્ચય મળ્યો છે એ ફાઇનલ નિશ્ચય મળ્યો છે, જે આપણને 12th ગ્રેડમાં લઈ જાય છે. સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટેપિંગ જે છે એને ગુણ સ્થાન કહે છે, એટલે આપણે નિશ્ચયથી 12મામાં છે, કારણ કે આપણને એમાં શંકા નથી. That is doubtless belief that I am pure soul relates to that. અને એમાં શંકા નથી, એટલે નિશ્ચયના શું કહેવાય સ્ટેપિંગ આવતા નથી. જે સ્ટેપિંગ ચડવાના છે તે આવે છે વ્યવહારના, રિલેટિવના. કારણ કે રિલેટિવનું જે આપણું સ્ટ્રક્ચર છે ને સ્ટેટ છે ને એ બહુ પુઅર છે. ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ વિડીયો ઉતારે તો આપણી ભૂલ કહી શકે, વિડીયો નહીં હોય ને ઓડિયો રેકોર્ડ કરે તો કહી શકે, અને વિડીયોમાં બીજું પણ કહી શકે કે આપણે બોલતા નથી, આપણે બીજું કંઈ કરતા નથી, આમ જ બેઠા છે, તો આપણા ચહેરાના એક્સપ્રેશન બતાડે છે કે there is something wrong, something you are not happy with, something is disturbing you inside. એટલે એ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મમાં જાય અને એના પ્રતિક્રમણ ખપે. એટલે દાદા કહે છે કે અમારી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૂલ જતી રહી, એટલે કોઈ એમને કહી ના શકે.
કોઈ અમને અમારી ભૂલ જોઈ ના શકે, અને તેમ છતાં વાણીના ધોરણે કલ્યાણના હેતુએ કરીને એમને બોલવાનું વળવાનું થયેલું છે. સમટાઈમ્સ એમને સ્લેપ પણ મારી છે, તો એને કોઈ આર્ગ્યુ કરવું હોય તો એ કરી શકે છે, પણ દાદા એની ક્લેરિટી કરી છે કે એ કલ્યાણના હેતુએ કરીને પણ હોવા છતાં સ્યાદવાદમાં કરેક્ટ નથી, એટલે એના માટે પણ અમારા પ્રતિક્રમણ હોય એ રીતે. એટલે જે હવે નિશ્ચય ખપે છે તે વ્યવહાર પક્ષે અને આજ્ઞાની બાઉન્ડ્રી માટે જ છે, અને એના માટે આ ડિવોટેડ મધર ને બધું છે, પણ એ કેમાં એન્કોમ્પાસ થઈ જાય છે? સંભાવી નિકાલમાં. ઓલ રિલેશનલ રિસ્પોન્સિબિલિટી જ્યાં જ્યાં જે ભાગમાં આવે છે ને તે બધું સંભાવે નિકાલમાં કવર થઈ જાય છે. પછી એને કોઈ પણ આપણે નામ આપી શકીએ, નો પ્રોબ્લેમ, પણ આ સમજવાનું છે. હવે જે વિચાર છે ને એ ડિસ્ચાર્જિંગ પાર્ટ જ છે. મન નવું ચાર્જ નથી થતું. કયું ચાર્જ નથી થતું? કે જે અગેન આપણે કે ચાર્જિંગ એસ્પેક્ટ આજ્ઞાના રિલેશનમાં હોવાના કારણે એ વર્લ્ડલી ચાર્જિંગ નથી, એટલે એને ચાર્જિંગ કહેવાય નહીં. તો દાદાએ શું કીધું? આ જ્ઞાન જે મળ્યું છે એના એડજસ્ટમેન્ટમાં આ એક વસ્તુ આવે છે કે જે આપણને ગાઈડ કરે છે, ફોલો કરાવે છે, કે જેના આધારે આપણે સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે પહોંચીએ, ત્યાં પૂર્ણ દર્શન કરીએ, લાસ્ટ લેયર ઓફ શું કહેવાય ઇગ્નોરન્સ વિલ શેડ આઉટ, ફોલ આઉટ, અને આપણી ફાઇનાલિટી ઓપન થઈ જશે કે ટોટલ ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટમાંથી આપણે 100% નીકળી જઈશું અને કેવળ જ્ઞાન કન્ડિશન નેચરલી ઓપન થશે. હવે નેચરલી ઓપન થશે કારણ કે આજે આપણે ડુઅરશિપ કરી છે ને હમણાં. જો ડુઅરશિપ હોય તો પાછો જન્મ છે, આ ઇન પ્રિન્સિપલ સમજી લેવા. પણ જો એ ડુઅરશિપ નથી એટલે ત્યાં ડુઅરશિપ નથી રહેવાની. ઘણી બધી ક્રિયાઓ થશે પણ એમાં ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટ રહેશે જ નહીં, અને એની ફાઇનાલિટી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થશે. એટલે હમણાં જે છે ને કે આપણી ડુઅરશિપ એસ્પેક્ટ એ ફાઇનાલિટી માટેની છે. That doership is not in relation to any worldly goal, but to that final goal of liberation, જે આપણને એબ્સોલ્યુટનેસમાં ઓપન કરશે. એટલે પાંચ આજ્ઞાનું પર્સપેક્ટિવ કે ઇટ એન્કમ્પસીસ સો મચ, આખો વ્યવહાર. એટલે આ બધું ઉદયકર્મ કરાવે છે. ઉદયકર્મ એટલે જ્યાં આપણી સત્તા ચાલતી નથી, આપણી વિલ ચાલતી નથી, આપણી ચોઈસ ચાલતી નથી, એટલે આપણને કીધું કે સંભાવે નિકાલ કરજો. હવે રાગ દ્વેષ પણ જે છે ને એ ડિસ્ચાર્જિંગ છે, એટલે રાગ દ્વેષ નહીં કહેવાય, બટ દે આર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ઓનલી. અને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. સંભાવે નિકાલમાં એ બાબત કવર થયેલી છે. એટલે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી આપણે આપણી લાઈફને પૂરી ક્લેરિટી સાથે સમજી લેવાની છે. કેટલીક વસ્તુ પૂજાને ગમશે, કેટલીક વસ્તુ પૂજાને નહીં ગમે, પણ એ ગમવા ના ગમવાનું એ ડિસ્ચાર્જિંગ એસ્પેક્ટમાં આવે અને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. આજે કદાચ પૂજા ફેવર કરે કોઈ લાઇકિંગ પાર્ટને કે કોઈ ડિસલાઇકિંગ એસ્પેક્ટને, પણ એ આગળનું ફોર્સ છે જે કરાવે છે એમાં પોતાને ખબર બી પડે કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. આજે કદાચ રાઈટ લાગે ને તો કાલે એ રાઈટ નથી એવું થશે. એટલે આજે એની અવેરનેસ, એની એલર્ટનેસ, એની વિજિલન્સ રહેતી નથી કે આઈ એમ ફેવરિંગ લાઇક્સ કે આઈ એમ ફેવરિંગ ડિસલાઇક. હવે એમાં એઝ અ મધર you have many things as other responsibility of job, home, family. તો એમાં આ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક વર્લ્ડલી એસ્પેક્ટમાં રહેશે.
અને એ ઝઘડો કરાવે એવી રીતે નહીં હશે, પણ એની ફોર્મનેસ રહેશે. ઇટ્સ ફાઇન. કારણ કે કેટલી વખત એટલે અંદરથી કેવી રીતે થાય, તમે કહેશો પણ ખરું કે આ જોઈએ જ, યુ મસ્ટ ડુ ઇટ, પણ અંદરથી એ અવેરનેસ, એ પ્રજ્ઞાશક્તિ અંદરથી એક લાઇટ બતાડશે, વ્યવસ્થિત પાસે તે થશે. એટલે આપણું બહારનું ઇન્સિસ્ટન્સ કે જે આગ્રહ કહીએ તે આગ્રહ રૂપે નહીં હોતા એક મેસેજ કન્વે કરવા માટેની એક ડ્રામેટિક ડિસ્પ્લે ઓફ ધેટ શું કહેવાય ઇન્સિસ્ટન્સ ઇઝ ધેર, ટ્રુલી નોટ ધેર. કારણ કે અંદરથી આપણે ખસી ગયેલા હોય છે. નહીં હોય તો થોડું બધું સેટલ થાય ને એટલે લાગે પણ બરાબર આપણાથી આગ્રહ ના કરાય. ખ્યાલ આવ્યું? સો વિથ ધીસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેટર ઇઝ વેરી ક્લિયર. ઈચ્છા જે છે તે હવે ઈચ્છા જ છે, ભાવ નથી. ભાવ એટલે ભાવ કર્મ નથી. અને જે બધા ભાવ છે બધા એ ડિસાઇડિંગ ભાવ છે અને ઈચ્છા છે. ફાઇન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનાનંદજી અનમ્યુટ કરજો. ઓકે. હા, એટલે બસ આમાં ઘણું ખરું કવર અપ થઈ ગયું છે. દીપકભાઈને બધું કવર અપ કર્યું છે. બટ જસ્ટ ટુ બ્રીફલી રિકેપ, એને પ્રશ્ન એવો હતો કે છોકરી મારે આવે તો મને એને ક્યારેક ગમે ના ગમે, હોમવર્ક કરાવું ના કરાવું, પછી એને ગુડ મધર થવું છે, બેસ્ટ વસ્તુ લાવી છે, એવા બધું જે ફિલિંગ્સ આવે છે. એટલે એની અંદર ઈચ્છા ક્યાં છે, નિશ્ચય ક્યાં છે, વ્યવસ્થિત ક્યાં છે, એ સમરાઇઝ આઈ એમ સમરાઇઝિંગ યોર ક્વેશ્ચન. એટલે આમાં શું છે કે આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું એ બિલીફ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ને, એટલે આપણે હું પૂજા છું એ બિલીફ તૂટી જાય છે. એટલે પછી હું કરું છું એ ભાગ નીકળી જાય. પણ ક્રિયા તો ચાલુ છે, પૂજાની ક્રિયા બધી. હવે એ પૂજાની જે બધી ક્રિયા છે, એટલે કે આખી મન, વચન અને કાયા, એ આખું પ્રકૃતિનો ભાગ જે છે એ આખો વ્યવસ્થિતને આધીન છે. ઇટ ઇઝ ગવર્ન્ડ બાય વ્યવસ્થિત, બીકોઝ વ્યવસ્થિત એટલે સમરી ઓફ રિઝલ્ટ્સ. સમરી ઓફ વોટ રિઝલ્ટ્સ? જે પાસ્ટ બર્થમાં આપણે જે કામ, આપણે જે કર્મો ચાર્જ કરેલા, મને આ જોઈએ ને આ ના જોઈએ, એનું સમરાઇઝ થઈને કુદરતે તમને મન, વચન, કાયા અને એના એપિસોડ, ઇન્સિડન્ટ્સ અને પછી ફેમિલી મેમ્બર્સ બધું ભેગું કરીને આપી દીધું. So now puja and all associated people and situations with puja is part of Vyavasthit, which is discharge. Okay. એટલે આજે જે ઈચ્છા થાય છે કે મારી છોકરીને એક સારી મધર બનવું, એને આવા બુક્સ લાવી આપું, આવા ટોયસ લાવી આપું, એ બધું ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છામાં જાય. એ બધું ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છામાં જાય. પછી ગમો અણગમો ઉભો થાય, આ રિલેટિવ ક્યાં આવ્યા, છોકરી હેરાન કરે છે, એ બધું બી ડિસ્ચાર્જ જ છે. અને એને હા એ ડિસ્ચાર્જ. એટલે એનું સોલ્યુશન જે એમને કીધું ને એવી રીતે કે હવે શું થશે, આ બધું તો થશે જ. આખું ઉદ્ગલ ફ્રોમ અત્યારથી જે ડેથ સુધી એ ઇનબિલ્ડ ગમો અણગમોથી ઇનબિલ્ડ કરેલું જ છે. આવા કપડા ગમે, આવા કપડા ના ગમે, આવું ખાવાનું ગમે, આવા માણસો ગમે, આવું જોબ ગમે, આવું વાતાવરણ ગમે, દેટ ઇઝ ઇનબિલ્ટ. હવે આપણે એનો ઓપ્શન શું છે? ઇનબિલ્ટ છે એટલે એવો વિચાર આવશે, એવી ફિલિંગ્સ આવશે, ગમવાની કે ના ગમવાની. એટલે દાદા શું કહે છે, નાવ એને સ્ક્વેર અપ કર. આ ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. સંભાવે એટલે મારે ગમાના પક્ષમાં નથી બેસવું ને અણગમાના પક્ષમાં નથી, સમ એટલે ઇક્વલ. એટલે એ તું મૂક્યા કરે, સંભાવે નિકાલ, સંભાવે નિકાલ, સંભાવે નિકાલ ફાઇલનો, એટલે તમારે બધું સ્ક્વેર અપ થશે. અને ફોર સમ પીરિયડ આ કરવું પડશે. પછી શું થશે, એ ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. આ ફાઇલ આવી સંભાવે નિકાલે રહેશે. હોશિયાર કરતા 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 એ એટલું સરસ સમજાઈ જશે કે પછી કાંઈ બી થશે, અણગમો થાય, ગમો થાય, ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ. અને એ પોર્શન એક્સટેન્ડ થતો જશે, જાગૃતિ એ જાગૃતિ એ લેવલ પર વધી જશે. એટલે પછી શું થશે, પછી એક હાયર ઓર્ડર જાગૃતિ આવશે કે આ બધું પૂજાનું છે ને હું એનાથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું. જે નિશ્ચયની વાત કરીને, નિશ્ચય વર્ડ ઇઝ યુઝ ઇન ટુ કોનોટેશન્સ. નિશ્ચય મીન્સ એક તો વ્યવહારમાં નિશ્ચય એટલે શું કે વ્યવહારમાં નક્કી કરવું. પણ મેં નિશ્ચય કર્યો હું સવારે 5 વાગે ઉઠીશ, એટલે વોટ વી આર સેઇંગ ઇઝ મેં નક્કી કર્યો હું 5 વાગે ઉઠીશ. ઇટ્સ અ ફોર્મ રેઝોલ્યુશન, ફોર્મ રિઝોલ્વ જેને કહે ને આપણે, નક્કી. એટલે એ આપણું નક્કીપણું છે બધું કે મારે આજ્ઞા પાડવી છે અને વ્યવહારનો નિકાલ કરવો છે સારી રીતે અને બધું. એ આપણું નક્કીપણું કહેવાય.
જેને આપણે ત્યારે નિશ્ચય કરજે એમ બોલીએ છીએ, તે નક્કી કરજે એમ કહીએ છીએ આપણે. Okay. અને બીજો નિશ્ચય છે, નિશ્ચય એટલે એ વ્યવહાર, અને નિશ્ચય એટલે વ્યવહાર અને આત્મા. The second connotation of નિશ્ચય is આત્મા પક્ષે, આત્માનું. એટલે આ તું સંભાવ્ય નિકાલ કરતા કરતા, આજ્ઞા પાડતા પડતા, જેમ જેમ તારું જાગૃતિ વધશે એટલે તું પૂજાથી સેપરેટ થઈ જઈશ. અથવા એટલું ના બી રહેતું હોય, ઓલી ઇરિટેટ કરે, ફોર એક્ઝામ્પલ દીકરી ઇરિટેટ કરે કે કઈ થાય, તો ત્યાં પછી શું છે, આ કોને થાય છે એ ખબર પડે. ઇરિટેટ કોણ થાય છે? તો કે પૂજા થાય છે. એટલે ઇરિટેટ થનારી પૂજા અને હું શુદ્ધાત્મા, એ જાગૃતિ રહેશે પછી સ્લોલી, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એઝ યુ ઇન્ક્રીઝ. અને ના રહેતી હોય, સપોઝ ઇરિટેટ થઈ ગયા પછી પાછળથી રિયલાઇઝ થઈ ગયું, અને હવે આપણે જરા ફોર્મલી કરવું છે કે ત્યારે બી મને આ રહે કે પૂજાનું છે ને હું જુદી છું, તો હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા થોડું બોલીએ ને 2-4 વાર તો છૂટું પડી જાય, અથવા નોય મારું. એટલે આત્માનો જે નિશ્ચયનો ભાગ છે, નિશ્ચય એઝ રેફર્ડ ટુ આત્મા, એટલે એ આત્માના નિશ્ચયમાં રહેવું હોય તો આ પૂજાનું છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એ જાગૃતિ ઇઝ ધી કી થિંગ. એના માટે જોઈએ તો હું શુદ્ધાત્મા છું બોલીએ કે નોય મારું બોલીએ, વોટ એવર છે. ઇરિટેટ થાય છે તો નોય મારું, એ પૂજા, હું નહીં. That is one. તો હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે એ આત્માનો નિશ્ચય વાળો ભાગ સ્ટ્રોંગ થશે. Remaining anchored in નિશ્ચય or remaining anchored in આત્મા. અને ઓલું જે છે એ વ્યવહારના નિશ્ચય છે, એ વ્યવહારનું નક્કીપણું છે, રિઝોલ્યુશન છે. એટલે હું આના માટે આ લાવું ના લાવું, અંદરથી જે બધી ઈચ્છાઓ થાય છે, બધી ડિસ્ચાર્જ ઈચ્છાઓ છે, પાર્ટ ઓફ વ્યવસ્થિત, integrated and result of that is coming out from Puja's mind or Puja's buddhi, which is part of discharge, which is part of વ્યવસ્થિત. એની અંદર you mentioned one more point, ડખો ડકલ થઈ જાય છે, શું છે આ ખોટું થઈ ગયું, I will not do this, you don't flow with the flow of karmas, અને આ ખોટું આમ નહીં કરું, જવા દે, એ ડખો થઈ ગયો, એ અહંકારનો ડખો થઈ ગયો, ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયો. હવે that is also part of discharge, પણ તું એને જોઈને એને વિડ્રો કરી નાખે, ના નથી કરવો, તો એ ડખો ઉડી બી ગયો. ડખો ડકલ કરવું ને એવી શક્તિ આપણે ચરણરીમાં બોલીએ છીએ ને, એટલે એ આજનો નિશ્ચય છે કે ડખો નથી કરવો, એટલે સંજોગ પ્રમાણે ચાલુ છે, કોઈને દુઃખ નથી આપવું, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. પણ હવે ડિસ્ચાર્જમાં તો ફાઇલ નંબર 1 માં ડખો લઈને આવેલું છે, ગયા વખતે એવું ભરેલું, આપણે બીજો સાંભળવાનું નહીં, હા ચાલે નહીં, એટલે ડખો ઉભો થઈ જ જશે, એ બુદ્ધિના અહંકાર ઉભી જ થશે. એ પાસ્ટ ડિસ્ચાર્જ છે અને આજનું જ્ઞાન કે છે ડખો ડકલ નહીં કરવું, એ મારું આજનું નવું નક્કીપણું છે. ધેટ ઇઝ માય ન્યૂ રેઝોલ્યુશન ઓફ ધીસ વર્ષ જ્ઞાન. હવે એ હશે એટલે જ્યારે ઓલું જૂનું ઊભું થાય એટલે તું ઇરેઝ કરે, વિથડ્રો કરે, એમાં તન્માયકાર નહીં થઈ જાવ. બીકોઝ આઈ વિલ નોટ લીવ ધેટ પર્સન, આઈ વિલ સી હિમ. એ ડખો થયો પણ કે ડખો ડકલ ના કરવા, એટલે તમે એમાંથી કાઢી નાખશો, એટલે ઓલું ઊભું થશે ને ખરી પડશે, એટલે એક્ઝોસ્ટ આઉટ. So that is where real દાદાજી પુરુષાર્થ સ્વરૂપે કે છે કે ડખો ડખલ ન કરવાની મને શક્તિ આપો. ડિસ્ચાર્જ એમાં જે તન્માયકાર થાય છે, વચ્ચેનો ભાગ અંતરાત્મા દશા છે ને, હું શુદ્ધાત્મા છું, જે હું શુદ્ધાત્મા, અંતરાત્મા છું, એ એમાં ભળી જાય છે, એ પાછું ખીચાઈ જાય છે, કારણ કે એ નક્કી કરે છે ડખો ડખલ નથી કરવું. એટલે એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે, એ આત્મપક્ષનો ભાગ છે. અને એમને તો કહી દીધું ઓલરેડી કે આ જે બધા ગમા અણગમા થશે એમાં સંભાવ્ય નિકાલ ઇઝ ધ કી થિંગ. અને આવું આપણે નક્કી કર્યા કરે ને તો હવે જે ચાર્જ, આજ્ઞા પાડવાનો જે ચાર્જ થાય છે ને, એટલે એકચ્યુઅલી શું છે, ટેકનિકલી ચાર્જ થાય છે, પણ એ શું થશે, એ આપણે છોડાવનારા સંજોગો ઉત્પન્ન થશે, સંસારથી છોડાવનારા અથવા આત્મા અથવા મોક્ષ તરફ લઈ જનારા સંજોગ ઉત્પન્ન થશે આજ્ઞા પાડવાથી. આજ્ઞા પાડવાથી એવા સમય, એટલે આમ ચાર્જ કહેવાય પણ આમ છૂટી જ રહ્યા છે, એટલે એનું બહુ બોધર કરવાની જરૂર નથી. બસ એટલે આમાં આવી ગયું બધું. So this covers all your points. Okay, Puja? Okay, yes, no, Yes. that was really thorough. Thank you. Yes, Sachidanand. Right. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે આ આપણું જે સામાયિક લાસ્ટ વીક થી ચાલે છે રિલેટિવ રિયલ, એના વિશે પૂછવું છે.
હવે અમુક ફાઇલો એવી છે કે એમાં શુદ્ધાત્મા ના જોવા દે એમ. જેમ કે એટલે એક સત્સંગમાં જ સાંભળેલું કે સપોઝ કોઈ મિસ્ટર રમેશભાઈ થી પ્રોબ્લેમ હોય આપણને, તો દાદા ભગવાન જો શુદ્ધાત્મા છું, દીપકાનંદજી જો શુદ્ધાત્મા જો બધું બતાવે, પણ હું રમેશભાઈ જો શુદ્ધાત્મા છું એ દેખાડે જ ના. એટલે અમુક એવી ફાઇલો છે 3-4, સોમવાર ગયો, મંગળવાર ગયો, બુધવાર ગયો, પણ ના સમાધાન મળ્યું. તે ગઈકાલ સુધી હજી સમાધાન મળ્યું નથી. એમાં શુદ્ધાત્મા દેખાતા જ નથી. અને બધું અપ્લાય બી કરીએ કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ તો નિર્દોષ દ્રષ્ટિ છે, એમનો વ્યવહાર જે તે સમય હતો વ્યવસ્થિત હતું. હવે આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એવરીથિંગ